एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। आज क्लास 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। स्लेव यानी कि गुलाम वंश, ममलूक डायनेस्टी या फिर यामिनी डायनेस्टी, सारियां ਇੱਕੋ ही गल हैगी है। स्लेव डायनेस्टी तो बाद खिलजी डायनेस्टी ने राज किया इंडिया के उपर। किन्ने एरिया ने विच किया वो मैं तुहानूं दसूंगी। सो अगर तुहानूं स्लेव डायनेस्टी की क्लास लगानी है तो तुसी क्लास 12th ਦੇ ਵਿੱਚ लगा सकते हो। प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी क्लास। एंड सबसक्राइब जरूर कर लियो अगर तुहानूं अपडेट्स चाहिए ने। नोटिफिकेशन तुहाडे पैनल के उत्ते आ जाएगी। एंड लाइक शेयर ते कमेंट जरूर कराया करो, लाइक करके जाया करो। मैनूं किद्दां पता लगेगा कि तुहानूं जिहड़ा मेरा कंटेंट हैगा वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। सो नैक्सट हैगा है जी स्लेव डायनेस्टी। मैं इसलिए कट्टिया है क्योंकि ये हो चुका है क्लास 12th ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारा करवा दिता सी। खिलजी डायनेस्टी है एक 13 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि हुण मैं करवा दूंगी। तुगलक डायनेस्टी ते लोधीस ते सैयद जिहड़े हैगे ने वो मैं 14 क्लास नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि कल वाली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ करवा दूंगी। अगे आंदा है जी मैप की गल करा तो मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ममलूक डायनेस्टी जिहड़ी हैगी है उन्हें इन्ना ही एरिया कवर किया सी। खिलजी डायनेस्टी नॉर्थ तो सेंटर एशिया वाल नूं आई। फिर तुगलक डायनेस्टी जिहड़ी है उन्हें ऑल ओवर द इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर लिया सी, थोड़ा जिहा एरिया रह गया सी इंडिया का। एंड लोधी डायनेस्टी जिहड़ी हैगी है उन्हें थोड़े जे ही एरिया ते राज किया। नैक्सट खिलजी डायनेस्टी के जिहड़े रूलर्स होए ने उन्हां बारे गल करांगे वन बाय वन। सब तो पहले आए सी जलालुद्दीन खिलजी जिहड़े कि फाउंडर रहे ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी जिहड़े 1296 तो 1316 तक राज किया जिन्होंने। फिर आए जी कुतुब अल दिन मुबारक शाह जिहड़े कि लास्ट रूलर होए ने खिलजी डायनेस्टी ने। फिर मैप तो गल करांगे एम्पायर जिहड़ा हैगा खिलजी डायनेस्टी का। वो मैं तुहानूं मैप इसलिए बार बार दिखानी है ताकि तुहानूं एरिया जिहड़ा है उहदी जिहड़ी इमेज है तुहाडे दिमाग दे विच छप जावे ਅਤੇ ਜਦੋਂ भी क्वेश्चन आवे ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे कि हाँ ये मैप आपां देखा सी तां इन्हां ने नॉर्थ तो लैके सेंटर एशिया तक राज किया है। विच पाकिस्तान का भी एरिया सी। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया जिहड़ा है वो बहुत वड्डा सी। इंडिया पाकिस्तान जिहड़ा है इकट्ठा हुंदा सी। हुण करांगे जी जलालुद्दीन खिलजी दे बारे गल। 1290 तो 1296 तक इन्हें राज किया। 6 साल ही राज किया जलालुद्दीन खिलजी जिहड़े सीगे एक तुर्क सीगे, सैटल सीगे अफगानिस्तान दे विच। फाउंडर हुए ने खिलजी डायनेस्टी दे ते इन्हां दा नाम जिहड़ा सीगा वो सीगा पहले मलिक फिरोज। 1290-1296 तक रहे ने गद्दी ते। जिहड़े जलालुद्दीन सीगे उन्होंने बहुत सारिया बैटल्स जीतियां, बहुत सारिया लड़ाइयां जीतियां। ईवन बुढ़ापे दे विच भी जीतियां, ओल्ड एज दे विच भी जीतियां। उन्होंने मंगोल्स के विरुद्ध भी लड़ाई की अते उन्हां दी सक्सैसफुली उन्हां दी जिहड़ी एंट्री है वो रोक लगा दित्ती सी इंडिया दे विच। मंगोल्स किहड़े ने तुहानूं दस्सिया सीगा कि रशिया के लोअर पार्ट दे विच मंगोल्स पाए जाते हैं तो वो चाहते सी इंडिया दे विच एंटर करना। बट जलालुद्दीन खिलजी ने उन्होंने उन्हां दी एंट्री ते रोक लगाई सी। उन्होंने अपनी सैकेंड डॉटर यानी कि दूसरी बेटी जिहड़ी सीगी वो मंगोल्स के लीडर सीगा जी उलग खान, उहदे नाल विआह दित्ती सी। इन्ना उन्होंने बैटल्स कीतियां, इन्नियां लड़ाइयां कीतियां अते फिर उस तो बाद जदों मित्रता हुई तो उन्होंने मंगोल्स का लीडर जिहड़ा सीगा उलग खान उहदे नाल अपनी दूजी कुड़ी का जिहड़ा विआह है वो कर दित्ता सी। फिर आंदा जी अलाउद्दीन खिलजी 1296 तो 1316 तक रहा है। जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी है ना वो सन इन लॉ सीगा, सन इन लॉ भी सीगा ते नैफ्यू भी सीगा जी, भतीजा सीगा जलालुद्दीन खिलजी का। क्योंकि मुसलमान है सो इन्हां दे विच जिहड़े विआह इदां हो जाते हैं। सो अलाउद्दीन खिलजी जिहड़े सीगे वो एक तां जवाई सी, एक नैफ्यू सी जलालुद्दीन खिलजी का। उसका अर्ली नाम जिहड़ा हैगा है मतलब बचपन का नाम जिहड़ा सीगा वो सीगा जी अली गुरुशप। अलाउद्दीन जिहड़ा सी गवर्नर रहा है कारा दा। अलाउद्दीन ने इन्वेडिड किया सी देवागरी किंगडम ते इन्वेडिड किया सी, कब्जा किया सी एंड प्रोक्योर्ड लॉट ऑफ वेल्थ। उत्थों बहुत सारी वेल्थ जिहड़ी है वो कमाई सी, लुटी सी। देवागिरी जिहड़ी है वो फर्स्ट साउथ इंडियन स्टेट हुई है जिथे कि इस्लामिक इन्वेजन होया है यानी कि इस्लामिक मुसलमानों का कब्जा होया सीगा। लेटर अलाउद्दीन ने मर्डर करता सी अपने अंकल जलालुद्दीन का गद्दी अपनाने वास्ते क्योंकि उन्होंने हो गया सीगा कि अगर मैं
ਦੇਵਾਗਿਰੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਵੇਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੋਹਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਮਾਵਤ ਮੂਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਪਦਮਾਵਤ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਪਦਮਾਵਤ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੁਲਤਾਨ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਵਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਵੇਜਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਵੇਜਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 1290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1314। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1299 ਤੋਂ 1300 ਤੱਕ। ਰਣਥੰਭੋਰ 1301। ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1305। ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਿੱਤੌੜ ਤੇ। ਚਿੱਤੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਤੌੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਤੌੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਦਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਹਰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿਤਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋਹਰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੋਹਰ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋਹਰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਚਿੱਤੌੜ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ ਪਦਮਾਵਤ। ਪਦਮਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਆਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਆਸੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੀਤਾ ਟਾਈਟਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸੈਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਆਇਨਸ ਨਿਕਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸੈਨੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ nominated his eldest son ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਐਜ਼ ਹਿਸ ਸਕਸੈਸਰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ। However, Alauddin confident at that time was Malik Kafur, but Alauddin ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅਸਿਊਮਡ ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਫੂਰ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 35 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੋਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖੁਸ਼ਰੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖੁਸ਼ਰੂ ਸ਼ਾਹ। ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਰੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਥਰੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ 1320 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਾਰਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੇਇੰਗ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟਲਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਸੈਨਿਕ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹੂਲੀਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੂਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ 4 ਸੈਪਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲੋਥ, ਕੱਪੜੇ, ਚੀਨੀ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਬਟਰ ਐਂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੈਟਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਸੀ, ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਰਿਆਸਤ। ਹਾਈ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹਨਾਈ ਮੰਡੀ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਲਸੋ ਸੈਂਟ ਸਲੇਵ ਬॉयਜ਼ ਟੂ ਬਾਏ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਰੂਲਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਹੀ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਐਂਡ ਅਮੀਰ ਹਸਨ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਸੋ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਆਫ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਇਨਵੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਗੇਟਵੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਨਈ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੀਅਰ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਅਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ। ਲੋਧੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।